सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे ਵਿੱਚ बैठी हुई सी ते मैं अपनी किस्मत ते हंझू बहा रही सी। ਇਹ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਤੇਲੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ तेरे लिए घट उम्र वाले लड़के का रिश्ता नहीं आवेगा। मैं ये सोच रही सी कि मेरा कसूर की सी। बस यही सी कि मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की सी जां फिर मेरे बाप दे कोल बहुत सारा दहेज देण दे लई पैसे नहीं सन जो मेरी इस कमी उत्ते पर्दा पाउंदा। मेरी उम्र इस समय 32 साल की हो चुकी सी ते मेरी मां नूं लग्गिया कि बस ये रिश्ता ही मेरा आखिरी रिश्ता है। जे इत्थे मेरा ब्याह ना होया तां मैं सारी जिंदगी कुवारी अपनी माँ बाप दे बेड़े बैठी रहांगी। इसलिए मेरे उत्ते सख्ती करके ये कहा गया कि खबरदार जे तू इनकार किया ते दिल ते पत्थर रख के मैं अपने माँ बाप की मर्जी दे अगे सिर झुका लिया। मैं ब्याह तां करा लिया सी लेकिन दिल विच हाले तक इस रिश्ते नूं स्वीकार नहीं कर पाई सी। ਜਦੋਂ पिछले 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ मैं अपने पति का इंतजार कर रही सी जिस विच फिलहाल मैनू कोई दिलचस्पी तो नहीं सी। थोड़ी देर विच मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलिया पर मेरा पति अंदर इकल्ला नहीं आया बल्कि उसकी 10 साल की बेटी भी नाल अंदर आई सी। उसके हाव भाव मैनू देख के बच्ची के चेहरे उत्ते उभर आए ते कुछ अजिहे ख्याल भी मैं भी अपने दिल विच उसदे लई रख के लै आई सी। उसने बड़े गुस्से नाल मैनू देख के अपना रुख बदल लिया ते फिर अपने बाप दा हथ फड़ के कहन लगी, पापा की यह है मेरी नवी मम्मी? मेरे पति ने हाँ विच सिर हिला दिता। कहन लगे हाँ यही तेरी नवी मम्मी आ, आओ तैनू मिलाउंदा हाँ। विजय बच्ची नू लैके मेरे कोल बैठ गए ते कहन लगे ये मेरी बेटी आ तानिया, इसनू अपनी ही बेटी समझना। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। जिन्ना तू इसनू खुश रखेंगी उन्ना ही तू इस घर विच खुश रह सकदी आ, वरना दूजी शर्त विच। ब्याह की पहली रात मेरे पति ने मैनू मेरी असल औकात याद दिवा दित्ती सी। मैं इत्थे उसकी बेटी की नौकरानी बन के आई हाँ। जे मैं उसनू खुश रखूँगी तां ही मैं इस घर विच खुश रह सकती हाँ, नहीं तो मेरी इस घर तो छुट्टी। मेरे दिल विच उस दिन तो ही उस बच्ची दे लई नफरत का बीज उग चुकिया सी। ये बच्ची मैनू देख के इस तरह अपना नक मूँह चढ़ा रही सी जिवें वो मेरी मालकन होवे ते मैं उसकी नौकरानी। मैनू उस लड़की दे सामने अपनी बेइज्जती महसूस होण लगी। ਉਹ लड़की कहन लगी, पापा अज मैं नवी मम्मी दे नाल सोवांगी। मैं तो पहला तो ही विजय दे शब्द सुन के तपी बैठी सी। मैं एक शब्द भी उसनू नहीं कहा ते उठ के खड़ी हो गई। मैं सीधा अपनी अलमारी दे कोल गई, उथों मैं अपना एक सादा सूट कढ़िया ते वॉशरूम च चली गई। अपनी इन्नी इंसल्ट नू मैं किवें सह सकदी सी? मैं किहड़ा इन्नी गिरी हुई लड़की सी जिस नाल ओ आदमी इस तरह दीयां गल्लां करदा सी। जदों मैं वॉशरूम विचों बाहर आई तां विजय मैनू बहुत गंदी नज़र नाल घूर रहा सी। मैनू सादे जिहे कपड़ियां च देख के वो गुस्से नाल लाल पीला हो गया। ये देख के मेरे अंदर लगी अग ते थोड़ी जिही ठंडक पई। मैं उन्हां औरतां विचों हरगिज नहीं सी जो मर्द दे हर जुल्म नूं चुप करके सहन कर लैंदियां सी अते सबर दा लिबास पहन के इंतजार करदियां रहण कि कदों उसदे पति दे दिल विच उसदी जगह बनेगी। मैं बस एक नज़र उन्हां दोहां बाप बेटी ते पाई ते बैड दे दूजे पासे जाके लेट गई। मेरे पति विजय नूं शायद मेरी ये बेरुखी दी उम्मीद नहीं सी। वो अपनी बेटी तानिया नूं कहण लग्या, तानिया अज पापा तेरे कमरे च सौणगे। ये कह के वो कमरे तो बाहर चले गए। वो मैनू की जताउणा चाहुंदे सी कि इस रात वो मेरे कमरे विच नहीं आउणगे, अपनी बेटी दे कोल ही जाणगे। तां मैं ये समझूंगी कि उसकी बेटी की अहमियत उसकी नज़र विच बहुत ज़्यादा है ते मेरी नहीं।
ਜੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਪ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਜੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਬੋਲੋ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਹਰਕਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਇੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ। ਕੀ ਘਟਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੌੜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਤਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਣੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਸ ਚੱਲ ਬਸੀ। ਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਣੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਨਖਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਘਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਨੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅੰਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਡਾ ਕੌਣ ਖਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟ ਫੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਂਡਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਾਠਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਸਪਾਈਸੀ ਪਾਪਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਿਰਚ ਆ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਣੀਆਂ, ਆਮਲੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾਓ, ਸਮਝੀ? ਮੈਂ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਮਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਦਿਲੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਜੋ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੂਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬੈਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਣੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੌਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਲਈ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਦੀ।
ਵਿਜੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਵਿਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਖੇਲਣਾ। ਵਿਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਦਹਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੰਮੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਂਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ। ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੀਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਵਾਂਢਣ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਵਿਜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੀਖ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਵਿਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਮਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੇਟੀ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਤਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਈ ਸੀ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੱਡੋ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੀਕਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੂੰਗੀ? ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਤਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਤਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਚੰਦ ਜਿਹੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਦੱਸਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘੂਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।